우리들의 복이 되시고 우리의 모든 만복의 근원이 되신 하나님을 찬양합니다. 오전에도 하나님의 은혜 가운데 주님께 예배로 영광을 올려드리게 하여 주시고, 이 시간에도 하나님 주님께 찬양 예배로 올려드릴 수 있는 축복을 주심에 감사를 드립니다. 모든 것이 주님의 것이고 모든 소유가 주님의 것입니다. 주님께서 원하시는 대로, 주님께서 뜻하시는 대로 우리가 살아내는 은혜가 있게 하시고, 오늘도 주님께서 원하시는 그러한 신령과 진정으로 드리는 거룩한 예배가 되어질 수 있도록, 살아있는 예배가 되어질 수 있도록 주여 우리에게 크신 은혜를 부어 주옵소서. 우리의 모든 찬양 받으시고 우리의 모든 시간 주님 아름답게 훈명하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 큰 길을 만드시는 주님을 이 시간에도 찬양 올려드립니다. 주여 길 운행하시네. 나 경배해 주 경배해. 주여 길 역사하시네. 나 경배해 주 경배해. 주여 길 운행하시네. 나 경배해 주 경배해. 주여 길 역사하시네. 나 경배해 주 경배해. 큰 길을 만드시는 주, 큰 기적을 행하시는 주, 그는 나의 하나님. 약속을 지키시는 주, 어둠 속에 빛이 되신 주, 그는 나의 하나님. 나의 마음 만지시는 주, 나 경배해 주 경배해. 나의 마음 치료하시네. 나 경배해 주 경배해. 나의 삶 변화시키시네. 나 경배해 주 경배해. 나의 마음 고치시는 주, 나 경배해 주 경배해. 큰 길을 만드시는, 큰 기적을 행하시는 주, 그는 나의 하나님. 약속을 지키시는 주, 어둠 속에 빛이 되신 주, 그는 나의 하나님. 큰 길을 만드시는 주, 큰 기적을 행하시는 주, 그는 나의 하나님. 약속을 지키시는 주,
빛이 되신 주 그는 나의 하나님 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 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are a maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are a maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are a maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are a maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't need it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are.
주께서 이곳에 운행하십니다. 주께서 이곳에 역사하십니다. 내가 곧 길이다 진리다 생명이다. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 한 명도 없느니라. 너희는 세상의 빛이다 소금이다. 빛의 역할을 감당하고 소금의 역할을 감당하라 하신 주님의 말씀과 주님의 명령에 이 시간에도 종된 모습으로 순복하기를 원합니다. 하나님이여 나의 주인이 되어주시고 우리의 주인이 되어주셨소. 주님, 나로 살아가지 말게 하시고 아버지로 살아가게 하시고 그리스도로 살아가게 하시고 성령으로 살아가는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 나를 위해 생명 바친 예수 그리스도의 보배로운 생명이 내 안에 있고 우리 안에 있사오니 이제는 내가 사는 것이 아니라 나를 위해 죽으신 우리 주 예수 그리스도를 위해서 사는 인생이 되게 하시고 사는 생명이 되게 하여 주시옵소서. 그런 종으로 주님 앞에 세워져 가기를 원합니다. 사도 바울과 같이 아버지 둘러스 예수의 노예가 되게 하시고 예수의 종이 되어서 주님을 위해 핍박을 받을지언정 더 많이 감사하게 하소서. 하늘의 상급이 더 크니라고 말씀하셨사오니 주여, 하나님이 주신 귀한 아버지 잠들을 감사함으로 맞아가는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 한 걸음 한 걸음 저 높은 곳을 향하여 나아가게 하시고 한 단계 신앙의 업그레이드가 있게 하여 주셔서 날마다 주님과 친밀한 관계 속에서 깊은 교제가 이루어지는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 오늘도 우리에게 역사하신 성령께서 말씀을 들을 때에 주님의 음성을 듣게 하여 주시옵소서. 주님이 나를 향하여서 무엇을 원하시는지 듣게 하여 주시고 그 들은 말씀을 살아내는 충만함이 있게 하여 주시옵소서. 주의 백성들 위로하시고 주의 백성들 건강케 하시고 주의 백성들 충만케 하여 주시고 이곳에 성령으로 충만한 역사를 채우는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 출애굽기 20장 봅니다. 출애굽기 20장 3절 말씀 봅니다. 한 절입니다. 한 절을 또박또박 3번 우리가 선포합니다. 3번. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 아멘. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 아멘. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 아멘. 주님께서 말씀하십니다. 아멘. Have no other gods before me. Have no other gods before me. 내 앞에다가 또 다른 신들을 두지 말아라 이 말이에요. No, have no 가지지 말아라. Have no other gods before me. 저번 주는 우리가 서론 들어갔죠. 십계명 서론 들어갔고 오늘은
제1계명 들어갑니다. 짧지만 굉장히 많은 걸 포함하고 있습니다. 너는 나 외에는 다른 것들 내 앞에 두지 마, 이 말이야. 내 앞에 두지 마. 그러니까 주님 앞에 제일 앞에가 누가 있어야 돼요? 하나님. 거의 다 뒤에요. 제일 앞에 제일 선두주자가 누구요? 하나님. 그 앞에 그 어떤 것도 두지 말라는 거예요. 예. 반칙이다 이 말이죠. 굉장히 짧지만은 굉장히 중요한 거예요. 그래서 제일 먼저 나온 거죠. 아주 기초적인 거고 아주 중요한 계명입니다. 그래서 이 첫 계명이 나머지 9계명을 뭡니까? 기초하는 아주 중요한 계명이에요. 이게 처음이 굉장히 중요한 거거든요. 그래서 십계명이란 말은 성경에서 딱 2군데 나오죠. 어디 나와요? 출애굽기하고 신명기. 출애굽기 20장, 신명기 5장이가 나오죠. 출애굽기 20장을 보면 이스라엘 백성들이 어디를 탈출합니까? 출애굽을 탈출하잖아요. 출애굽 탈출해가지고 뭘 건너? 뭘 건너? 홍해를 건너. 홍해를 건너서 어디로 가? 광야에서 어디를 향해서 가? 가나안 땅으로. 가나안 땅으로 가려고 가나안 땅으로. 가나안 땅으로 가야 되는데 가나안 땅으로 못 가고 광야에서 38년 넘게 거의 40년을 또 돌아다녀. 유리한단 말이에요. 또 돌아다녀. 또 돕니다. 그때의 이 험한 광야에서 하나님의 백성들이 도대체 어떻게 살아가야 되는가? 광야에 사는 얼마나 어수선하겠어요. 그래 안 그래? 어수선하죠. 그래서 삶의 기본 원리가 있어야 돼. 우리의 삶 속에 여러분 기본 패턴이 원리가 없으면은 빨리 쓰러질 수밖에 없어요. 이렇게 원리가 있어야 돼. 원리가. 우리가 오전에도 오늘 월삭예배 때 좋은 습관 길들여야 되잖아요. 나쁜 습관은 즉시 어떻게 해야 돼? 즉시 고쳐야 돼. 그래야지 행복한 삶을 살아갈 수 있어요. 아멘. 그래서 삶의 기준과 원리가 굉장히 중요합니다. 여기 마음에서 내면에서 나오는 것이 굉장히 중요하다 이 말이에요. 이것을 누가 주셨냐? 하나님이 주셨어요. 삶의 기준, 원리를 누가 주셨다고? 하나님이. 이게 뭐냐? 십계명이요. 출애굽기 몇 장? 20장. 신명기 몇 장? 5장. 자, 1세대가 다 지나가고 40년 후에 응애 해갖고 2세대들이 태어나죠. 그렇죠? 2세대들이 이제 살아가. 2세대들은 하나님께서 1세대에게 주신 말씀을 알아요, 몰라요? 직접 못 들었죠. 몰라요. 모세로부터. 그렇죠? 모세에게도 이런 이야기 들어야 되는데 2세들은 잘 몰라. 그러니까 다시 가나안 땅에 들어가기 전에 이 십계명의 말씀을 어디에서 또 설명하느냐? 신명기에서 설명을 해줘. 모세가 또 설명을 해줘. 그래서 이스라엘 백성들이 십계명을 지키면서 살아갈 때는 하나님께서 God bless you. 하나님이 당신을 축복하십니다. 축복을 해주셨어요. 아멘. 십계명을 지키면서 살아갈 때는 축복해 주셨어. 그러나 이 계명을 어겼을 때는 단번에 강대국을 통해서 찢김을 당하게 하고 포로가 되게 합니다. 전쟁을 일으켜서. 그래서 가족이 흩어집니다. 그리고 수많은 어려움들을 당하게 했어요. 이 원리는 이스라엘 백성들에게 지금까지 적용되고 있습니다. 오늘 우리 한국 교회가 그리고 우리 좋은 교회가 이 십계명을 다시 기억해서 살아갈 이유가 여기 있는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 적용돼야 돼 지금도. 하나님의 축복을 받고 신세계를 만들었던 미국의 프리탄들이 초기에 고생 고생을 합니다. 그래서 미국을 건설하잖아요. 미국 그렇게 건설된 거예요. 그래서 부강한 세계 경찰로 태어났던 그런 미국은 언제부터 십계명을 무시하기 시작하냐? 무시하면 끝나는 거예요, 여러분. 여러분이 부모를 무시해도 끝나버리는 거고 여러분이 사람들을 무시해도 끝나버리는 거예요. 하물며 하나님을 무시하는데 하나님의 굉장히 중요한 그 십계명, 하나님 직접 말씀해 준 그 십계명을 무시했다. 끝나는 거예요.
언제부터 무시하냐? 60년대부터 미국은 십계명을 무시하기 시작합니다. 성경을 제1로 알고 있었던 대통령들이 선서할 때는 성경에 탁 손을 얹고 선서를 합니다. 그렇게 했어요. 그 미국이 뭐가 들어왔냐? 자유주의 신학이 들어왔어. 자유주의 신학이 들어온 것은 다시 말하면 인간 냄새가 나는 인본주의 사상이 들어왔다 이 말이에요. 자유주의 신학과 자유주의 신학은 인본주의예요. 인간 중심이에요. 그 생각, 그 사상 때문에 뭐라고 생각하냐면 왜 하필이면 기독교만이 종교냐 이 말이요. 다른 것도 종교 아니냐 이 말이요. 불교도 유교도 다른 것들도 다 종교 아니냐? 그렇게 하면서 뭘 받아들이냐? 종교다운주의. 그래서 시작된 거예요. 그래서 끝나는 거죠. 그리고 하나님의 말씀인 성경을 절대적인 가치에서 어떻게 만드느냐? 이거 아니면 안 됩니다. 성경 아니면 안 됩니다. 예수 아니면 안 됩니다. 하나님 아니면 안 됩니다. 이런 가치에서 절대적인 가치에서 이제는 뭐 성경이 아니도 불경이 있잖아. 뭐 교회가 아니더라도 유교도 있고 불교도 있잖아. 천주교도 있잖아. 이것도 있고 저것도 있잖아. 그렇게 상대적인 가치로 만들어버렸어요. 그래서 미국 사회가 어떻게 생겼냐. 게이가 생겨버렸어요. 게이가. 그리고 레즈비언이 생겼어. 그리고 뭐가 생기기 시작하냐. 마약이 생기기 시작해. 마약이. 문제가 없었던 것이 폭 터져. 여기서 폭 터지고 여기서 폭 터지고 두더지까지 폭 터지고 폭 터지고. 미국 사회 엄청난 대혼돈에 빠진 이유가 바로 뭐냐. 십계명을 잃어버렸고 십계명을 무시해버렸어. 그래서 여기저기서 터지지 않았던 일들이 펑 터지고 펑 터지고 펑 터졌어. 자체적으로 터진 게 무서워요 여러분. 내부에서 터진 게 무서운 거예요. 미국 사회를 보세요. 신앙생활을 잘한다고 하지만 파고 들어가 보세요. 그 내용을 보면 완전히 형식적입니다. 종교생활을 하는 사람들이 수도 없이 많아요. 너무 자유롭잖아요. 뭔가 이상하지 않아요. 너무나 자유스러워. 교회를 그렇게 잘 다니는데 너무나 자유스러워. 시간이 지난 통계지만 미국 크리스찬들에게 설문조사를 한 것이 있어요. 당신은 10계명 중에 이 첫째 계명을 잘 지키고 있다고 생각하십니까? 이런 통계적인 질문이 나왔는데 자 보세요. 상당히 많은 퍼센트가 80% 이상이 예수 믿는 사람들이 뭐라 그래? 예, 저요 10계명 중 제 1계명을 잘 지키죠. 잘 지킵니다. 자신에게 굉장히 후한 대답을 주고 점수를 줬어요. 그래요? 그런데 문제는 뭐냐? 그 통계를 놓고 미국의 신학자들이나 목회자들이 꺼내놓은 반응을 주목해야 되는데요. 잘 보세요. 본인이 잘 지킨다고 지키는 게 아니에요. 이 통계는 미국의 크리스찬들이 제1계명에 대해서 잘못된 오해를 갖고 있었다 이 말이에요. 예. 자꾸만 우리 한국만 말하니까 기분 나쁘니까 미국을 이야기할 거예요. 멀리 있는 미국. 우리 한국도 만만치가 않아요. 마찬가지에 미국물을 많이 받아들여서 우리 안 그렇다는 게 아니에요. 미국으로 보고 우리 봐라 이 말이에요. 똑같아요. 이제 우리가 제1계명을 마칠 무렵에는 그 이유가 무엇인가를 자연스럽게 알게 됩니다. 예. 지난주 소론 시간을 통해서 여러분 십계명은 고대 조약법에 근거한 그런 포맷을 빌렸다고 제가 말씀드렸어요. 그래서 1계명부터 4계명까지 하나고 5계명부터 10계명까지 돌판 하나고 그게 아니에요. 똑같은 돌판을 하나는 하나님 편에서 하나는 하나님 백성 편에서 나눠 가진다고 그랬어요. 네? 그런 개념이었어요. 그래서 두 개의 똑같은 조약문을 만들어 가지고 양자가 갖게 되는데 주인 국가와 봉신 국가 사이에 이런 고대 조약을 맺을 때는 가장 첫 번째 본질이 뭐예요? 봉신 국가는 주인 국가를 딱 한 국가를 유일하게 섬기도록 되어 있어요. 그러죠? B가 이겼어. 그러면 A가 끝까지 B를 충성해야 돼. 봉신 국가로. 돌판을 두 개를 만들었다면. 그렇게 만들었다 이 말이에요. 그것이 조약법의 가장 중요한 기초예요. 그래서 오늘 십계명이 시작되는 첫 계명이 뭐냐? 그거요. 너는 나 외에는 다른 신을 내게 두지 마라. 네 앞에다 두지 마라. 가장 앞에는 나뿐이 없어. 나야. 이거요 지금.
나와 너 사이에 그 어떤 것도 두지 마 이 말이거든요. 끼어들게 하지 마 이 말이에요. 그러니까 뭡니까? 하나님과 나 사이에는 그 어떤 것도 없어야 돼. 딱 둘이어야 돼. 내 앞에는 하나님 앞에 또 다른 걸 두서는 안 돼. 뭔 말인지 알겠죠? 내가 마음에 품고 있는 또 다른 것이 있으면 된다 안 된다? 안 된다는 거예요. 그것이 바로 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말아라. Have no other gods. 다른 신들을 before me, 내 앞에 두지 말어. 이것이 기본 정신이에요. 예? 이게 첫 계명의 기본 정신. 그런 차원에서 우리가 하나님을 이해하셔야 돼요. 여기서 번역상 불분명한 번역이 있는데 뭐라고 하냐? 너는 나 외에는 다른 신들을 두지 말라. 여기서 보세요. 다른 신들을 내게 두지 말라라고 하는데 초점이 맞춰진 것처럼 오해가 될 수 있는데 나 외라는 뜻이 뭔 뜻이냐? 나 외. 이것은 뭐냐면은 알파님이야. 알파님. 이 알파님이라는 히브리어인데 이것은 R이라는 것은 영어로 말하면 before야. 뭐뭐 전에, 뭐뭐 앞에. 응? 뭐뭐 앞에라는 뜻이요. R이 파님이란 거 뭐냐? 얼굴이란 뜻이야. 얼굴. 그래서 다시 풀어서 해석하면 너는 내 얼굴 앞에 다른 신들 두지 마라. 네 자식이든 네 뭐 재물이든 명예든 나와 네 사이에 그 어떤 것도 끼어들으면 안 돼 이 말이에요 여러분. 그러니까 여러분 하나님은 사랑의 하나님 맞아요. 근데 왜 사랑의 하나님이 그렇게 심판을 하느냐? 사랑의 하나님이니까 심판을 하는 거예요. 몰라서 그래요 여러분들은. 개념적인 성경을 보고 알아야 되는데 성경은 안 보고 하나님은 사랑이시니까 무조건 포용한다고 생각해. 그것은 당신 생각이에요. 세상 생각이고 하나님의 말씀은 전혀 그렇게 말 안 해. 사랑의 또 다른 표현이 징계거든. 심판이거든. 그래가지고 그렇게 해서라도 돌아오게 만든다는 거예요. 그게 사랑이거든요. 그러니까 절대로 끼어들지 마. 나와 너 사이에 그 어떤 것도 들어오면 안 돼. 내 앞에 다른 거 놓지 말어. 이 말이거든요. 그 1계명은 하나님의 유일하신 이 우주 만물의 한 분이시다 하는데 초점이 있지 않고 거기에 강조점이 있는 것이 아니라 뭐예요? 니와 나 사이에는 그 어떤 것도 끼어들면 안 된다 이 말이에요. 그러니까 뭐예요? 오직 니는 나만 바라는 거예요. 예? 보세요. 같이 보잖아요. 같이 보면은 끼어든 게 있으면은 보세요. 끼어든 게 있으면 우리가 눈으로 마주봐 안 봐. 저를 봐요. 저를 봐. 여러분과 내 사이에 뭐 하나가 딱 기둥이 서 있어. 그러면 그 기둥 때문에 내가 잘 보여 안 보여? 안 보여. 나를 봐야 되는데 나 대신 그 기둥을 본다는 거예요. 그러면 그것이 막힌 담이 돼버려. 하나님과 나 사이에 막힌 담이 돼버리는 거예요. 뭔가가 끼어들어서 그것이 우상돼가지고 그것만 보고 다니는 거예요. 그래서 주님이 말을 해도 안 들려. 그 기둥만 보느라고. 기둥 치워라 그래도 안 치워. 끼어드는 거 빨리 빼라 그래도 안 빼는 거예요. 그래서 주님은 절대적으로 그걸 너와 나 사이에 그것을 빼야 된다. 그 이야기하는 거예요. 그러니까 나와 너 사이에 그 어떤 것도 있어서는 안 된다. 네 앞에 절대 다른 걸 둬서는 안 된다 이 말이에요. 그러니까 오직 너는 나만 바라는 거예요. 나만 있어야 돼. 나만. 여러분 신랑 보세요. 신부는 누구만 바라봐야 돼? 신랑만 바라봐야 돼. 그래 안 그래? 그러거든요. 또 다른 걸 봤다. 그럼 뭐예요? 끝나는 거예요. 간음한 거예요. 그래 안 그래요? 그럼 굉장히 신랑이 분노를 하는 거예요. 신랑과 신부 사이에는 뭐가 끼어들면 안 돼? 다 끼어들면 안 돼. 그냥 신랑과 신부가 마주보고 있어야 돼. 그 사이에 뭐가 끼어들면 된다 안 된다? 끝나는 거예요. 그런 의미로 주님이 말씀하신 거예요. 그래서 너는 나 위에는 다른 신을 내 앞에 두지 마라. 내 얼굴 전에 두지 마라. 이렇게 이야기하는 거예요. 그 어떤 것도 개입해서는 안 된다. 그래 안 그래? 그러니까 하나님이 나를 사랑하고 내가 하나님을 사랑하는데 또 다른 게 개입하면 돼 안 돼? 안 된다는 거예요. 그게 우상이 되면 절대로 안 된다는 거죠. 그래서 주님이 정확하게 그것을 강조하는 거죠. 그러니까 너하고 나 사이에 그 어떤 것도 개입되면 안 된다. 끼어들지 마라. 끼어들어서는 안 된다. 이 말이요. 그러면 보세요. 이 이야기를 이스라엘 백성들에게 왜 하시냐 그 말이요. 왜 하시냐고. 뭐가 문제가 있으니까 하는 게 아니겠어요. 문제가 있으니까 하는 거예요. 끼어든 게 있었다 없었다? 있었다는 거예요. 지금 얼마나 많습니까? 하나님과 나 사이에 끼어드는 게 얼마나 많습니까? 얼마나. 끼어들지 않아도 될 것들이 얼마나 많이 끼어듭니까? 그래서 뭡니까? 어수선한 거예요. 정신이 팔려 다니는 거예요.
그분에게 집중을 못하는 거예요. 왜? 끼어드는 거죠. 한두 개가 아니거든. 끼어드는 게 이것 저것 일 자식 뭐 이게 전부 다 들어가 있거든. 그래서 염려하지 말고 걱정하지 말라고 하잖아요. 수고하고 무거운 짐 다 내가 널 쉬게 할 테니까 다 내려놔. 내려놓고 나만 봐. 이 말이거든. 여러분 이스라엘 백성들은 지금 가나안으로 들어갈 거예요. 그 시대적인 배경을 보면은 그죠? 지금 광야 시내산에서 계명을 받았잖아요. 시골 산에서 안 받고 시내산에서 받았다 그랬잖아요. 네, 이 계명을 받았어요. 그래서 곧 가나안으로 들어갑니다. 가나안은 무슨 사이냐? 정착이니까 농경 사회가 시작되는 거예요. 예. 근데 지금 이들은 유목민으로 살고 있잖아, 광야에서. 그죠? 그리고 환경이 지금 광야잖아요. 이 광야에서는 오로지 누구만 바라봐야 돼? 하나님만 바라봐야지 먹을 것도 생기고 마실 것도 생기잖아요. 농사를 지어 뭘 해? 안 하잖아요. 그러니까 오직 누구만 봐야 돼? 하나님만 봐야지 먹을 것이 쏟아지고 하는 거예요. 그래서 하나님만 소망하고 바라볼 수밖에 없는 환경을 갖고 있다 이 말이죠. 그래서 신앙을 연단하고 훈련하는데 광야만큼 좋은 환경이 없어. 없어야지. 주님 밥 주세요. 배고파요. 없어야지. 주님 목말라요. 물 주세요. 주님 고기도 먹고 싶어요. 있으면 광야 생활 아니요. 주님 안 찾아. 모든 것이 풍성한 사람은 주님 안 찾습니다. 왜? 안 찾아도 있는데, 안 찾아도 먹는데, 안 찾아도 마실 것이 있는데, 손 가는 대로 가는 곳곳마다 있는데, 근데 무슨 주님을 찾아? 훈련이 안 되는 거야, 안 되는 거야. 없는 것에 감사하셔야 돼요. 거기서 잘 훈련 받으면 그 다음에 하나님의 축복이 있는 거예요. 아무것도 없는 것 같지만 이 아무것도 없는 곳이야말로 오직 주님만 바라볼 수밖에 없는 환경이기 때문에 영적인 복을 어마어마하게 경험할 수 있는 곳이에요. 그래서 이들을 하나님이 가나안으로 인도하실 거예요. 그런데 가나안은 농경사회다 그랬잖아요. 거기에 이미 가나안 원주민들은 살고 있었어. 원주민들. 그들의 오랜 역사, 문화의 축적을 통해서 그들의 문화 속에 뭐가 쏙 배어 들어와 있냐면 여러분 문화는요 그냥 단순한 문화가 아니요. 문화는 그 문화에 그 사람의 사상, 그 사람들의 사상, 지역 신들 모든 우상들의 싹 사상들 들어가 있는 거예요. 그게 문화로 물이 빠져나오는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 그 문화의 속에 다 들어가서 나오는 거예요. 그래서 그 문화의 축적을 통해서 많은 우상들을 만들어낸 곳이 가나안이에요. 그런 공간으로 이제는 보낼 거거든요. 그러니까 정확하게 여기서 훈련되어야 된다 이 말이에요. 그러니까 가나안이 진공 상태가 아니라 그 말이죠. 그렇게 만들어졌어요. 예. 가치나 문화나 기존 종교가 이미 존재해 있는 땅으로 이 백성들이 들어가야 되는 그러한 사정이 되다 보니까 하나님께서 염려가 돼야 안 돼. 되는 거예요. 신부들이 뭡니까? 신랑만 쳐다봐야 되는데 보이지 않는 신랑이라 가지고 여기저기를 다 두리번 보는 거예요. 와, 딱 가나안에는 이것도 있고 저것도 있고 저것도 있고 그래갖고 바알신은 신랑이라고 하고 아세라가 신랑이라고 하면서 섬기는 거예요. 그래서 문제가 되는 거예요. 그래서 사사시대 때도 주님께 맞았던 거고. 그리고 이들은 무려 400년간을 애굽이라는 용광로 같은 역사 속에 애굽에서 갖가지 신들을 경험했어요, 안 했어요? 했잖아요. 그리고 그들이 나올 때 몇 가지 재앙을 봅니까? 무서운 10가지 재앙을 봅니다. 10가지 재앙이 보세요. 무슨 신이냐면요. 애굽 사람들이 살아가는데 물질의 풍요를 보장하는 하나의 신들이에요, 신들. 예? 이 10가지 재앙 속에서. 그것을 40년간 겪는 것이 아니고 400년간을 세뇌당하면서 애굽에서 살았다 이 말이죠. 400년. 기가 막히죠. 그래서 이스라엘 백성들의 이성과 인식 상태가 어떤지 여러분들 가늠하게 될 것입니다. 이미 애굽의 풍습에 젖어 있는 거예요. 애굽의 세상에 풍습에 젖어 있는 거예요. 게다가 잠깐 광야 생활하지만 이제 이들이 살아갈 그리고 들어갈 그 땅은 우상들이 득실득실한 땅이에요. 한두 가지 우상이 아니에요. 지금 세상 보십시오.
눈에 번쩍번쩍 있는 것이 한두 가지입니까 지금? 엄청나게 우리를 미혹하고 유혹할 것이 많습니다. 지금 그걸 염려하는 거예요 지금. 정신 똑바로 차리라는 거거든요. 지금 여기서 훈련이 안 되면 안 돼요. 우리가 교회에서 이런 훈련이 되지 않으면 세상에 나가서요 제대로 살 수가 없는 거예요. 딸린다니까. 영적으로 딸린다니까요. 딸리지 않기 위해서는 연단의 훈련을 정확하게 받아야 돼요. 그것을 하나님이 염려한 나머지 너와 나 사이에 다른 것들을 절대로 개입하거나 개입시켜서는 안 된다. 다른 것들을 네가 눈으로 보고 사랑해서는 안 된다. 이걸 중요한 전제를 담고 있어요. 그래서 여기서 말하는 우상은 뭐냐? 오늘 현대적 개념으로 바뀌어야 되는데 결국 많은 우상의 뿌리를 들여다보면 무엇과 만나느냐? 금요일날 제가 말씀드렸어요. 무엇과 만나? 돈과 만나. 돈. 그렇게 만들어졌어요. 만몬, 세상신, 돈신. 결국 돈 문제. 보세요. 하비 콕스라는 사람이요. 20세기는 무슨 시대였어요? 20세기는 이데올로기 시대였잖아요. 그죠? 그래서 공산주의와 민주주의 뚜렷한 구도 속에 세계가 재편이 되었고 그런 질서 속에서 세계가 냉전 시대를 살고 있었잖아요. 그랬어요. 그러다가 우리가 TV 매체를 통해서 하루아침에 뭐가 무너져? 소련이 무너지는 꿈 같은 장면을 보잖아. 봤어 안 봤어? 보잖아요. 90년대 동부 유럽이 무너지는 장면을 봅니다. 그래서 실질적으로 이제는 이데올로기 전쟁이 끝이 나는 거예요. 그런데 이 하비 콕스가요. 나아가서 21세기는 어떤 시대가 될 것인가? 그가 자신의 풍부한 경험과 지식을 총망라해가지고 21세기는 경제가 주인이 되는 시대가 될 것이다 그랬어요. 딱 맞아버렸어요. 돈이 주인이 돼버려요. 경제가. 돈이라면 그래서 국익을 따지는 거예요. 전쟁도. 그래서 전쟁도 감수하고 하는 거예요. 국익을 위해서. 돈 때문에. 이야, 정확히 드러내요. 그런데 그것이 불과 몇십 년 흐르지도 않았는데 정확하게 세계 질서 속에서 얼굴을 민낯을 드러내고 있는 거예요. 네. 20년 전만 해도 중국이 G2의 양대 산맥으로 자리매김하게 될 줄 누가 상상을 했겠냐 이 말이에요. 지금 어마어마하잖아요. 지금 중국과 미국이잖아요. 그런데 이제는 중국의 달러 위력을 맨파의 위력을 어느 국가도 무시할 수 없는 시대를 지금 살고 있어 우리가. 그것은 결국 경제의 문제고 돈의 문제가 되는 거예요. 그래서 미국이 소위 세계전쟁에 개입을 하지만 거기에 일관된 원칙이 하나 있어. 뭐예요? 돈이 안 되는 곳에는 절대로 전쟁에 개입하지 않는다요. 절대 손해보는 민족이 아니에요 미국이. 돈에 유익이 없으면 가담 안 합니다. 응? 그냥 미국 군인도 있는 거예요. 그만큼 경제적으로 돈이 된다 이 말이죠. 미국 군인이 주둔한 것도. 폭격도 하지 않습니다. 항상 이익이 걸려있고 오일이 걸려있는 곳에는 개입이 되고 기름 같은 거 그것이 있을 때 개입이 되고 전쟁을 가감없이 벌리고 지상군을 투입시키는 거예요. 뭐 때문에 돈. 100% 그런 논리를 가지고 움직인 것은 아니겠지만 보편적으로 그런 흐름을 보정할 수 없다 이 말이에요. 결국 뭔 문제다? 경제 문제다. 돈 문제다 이 말이에요. 그래서 하나님이 이 시대를 보세요. 네와 나 사이에 뭐가 가장 큰 문제냐? 돈 두지 말라 이 말이에요. 돈. 이 시대를 말할 것 같으면 돈. 우리나라 보세요. 오늘날 소위 한국도 돈으로 못할 일이 없는 것 같아요. 남자도 여자로 바꾸잖아. 바꿔 안 바꿔? 바꿔버려. 여자도 남자로 바꾸고 남자도 여자로 바꿔버려요. 참. 한 입을 덮고 사는 남편도 서슴없이 토막살인 해버리잖아. 이런 세상에 살고 있어요 지금. 더 끔찍한 것은 뭐예요? 자기가 배 아파 낳은 자식도 돈이 걸린 문제라면 얼마든지 비정한 엄마가 돼버려요. 이런 세대예요. 무서운 세대를 살고 있는 것은 맞는 것 같아요. 문화라는 이름으로 예술이라는 이름으로 옷을 입고 옵니다. 이게 문화. 여러분 그래서 문화예요. 여러분 문화를 쉽게 보지 마세요. 문화를 잘못 선택했다가는요. 문화 속에 다 그래서 무슨 POP 뭐 글씨 가르쳐준다 뭐 가르쳐준다 해가지고 이단들이 참으로 많아. 처음부터 뭐 이렇게 접근 안 해요. 이거 해준다 저거 해준다 해가지고 덜썩 그건 믿기고 하나에 믿기고 그것은 믿기요. 뭘 가르쳐준다?
뭐 영어 가르쳐준다, 뭐 가르쳐준다 해가지고 미끼가 돼버려요. 그게 문화라는 이름으로 예술이라는 이름으로 옷을 딱 갈아입고 나오니까 몰라버려요. 이리가 양의 옷을 입고 오니까 몰라버려. 속에 일인지도 모르고 겉만 보고. 여러분 분별하셔야 됩니다. 아멘. 요즘에는 뭐 트롯이 인기여가지고 아이돌은 조금 아이돌 그룹은 조금 더 좀 잠잠해졌어요. 근데 그래도 여러분 아이돌 시대, 그래도 아이돌 시대는 시대예요. 근데 이 아이돌이라는 말이 무슨 말이에요? 우상이라는 말. 아이돌 우상이에요, 영어로. 아이돌, IDOL. 이 우상이라는 말이거든요. 그런데 이 우상, 아이돌이라는 용어가 제일 먼저 사용됐던 곳이 어디냐? 미국의 프랭크 시나트라 그런 가수 겸 영화 배우 프랭크 시나트라 가수 겸 영화 배우인데 그 사람이 제일 먼저 사용되기 시작했어. 아이돌. 그리고 이후에 누구? 엘비스 프레슬리 알죠? 기타 두고 엘비스 프레슬리 알아 몰라? 그 다음에 뭐 뒤로 가는 춤을 추는 사람 누구야? 마이클 잭슨. 그리고 미국의 멤피스라는 곳에 가면 지금도 프레슬리를 추모하면서 프레슬리 기념예배당이 세워지고, 그리고 그가 죽은 지 이미 오래된 엘비스 프레슬리를 중심으로 돌아가는 산업, 그리고 그런 문화가 수조 원대를 넘어섰는데, 수조. 억이 아니라 수조대. 기가 막혀. 1, 2조가 아니고 수조. 지금도 사람들은 그분이 부활을 해가지고 내가 외롭고 고독할 때 나를 위로해 준다고 그렇게 생각하는 거예요. 그래서 그 추억을 팔아먹고 사는 산업 문화가 어마어마하다는 거예요. 그래서 돈 번다는 거예요. 우리나라도 그래요. 여고생들이 오전에는 학교에 가 있어야 할 상황인데 한 곳에 구름대같이 몰려다녀. 아이돌 그룹 보려고. 그곳은 유명한 아이돌이 살고 있기 때문에. 예전에 누구? H.O.T. 알아 몰라? 모르는 세대도 있고 안 세대도 있고. 우리는 H.O.T. 씨도 있어야 되네. 예. 그 중에 그 멤버 중 한 사람이 생일이었는데 여학생들이 학교는 안 가고 그 시간에 몰려서 그 집 앞에 있는 거예요. 그 정도로. 예. 요즘에 H.O.T. 시대는 갔고 더 아이돌 기획으로 만들어가지고 예술적인 능력과 노래 실력이 안 돼도 이제는 뭡니까? 기획사가 돈으로 다 만들어버려. 사람을 상품화 시켜버려. 상품화. 그냥 사람을 인간 대우로 보는 게 아니라 상품화. 당신은 얼마짜리로 매기 불잖아. 야구 선수도 얼마짜리? 짜리요. 우리는 얼마짜리? 예수님 짜리. 우리는 매덕 그렇게 값으로 너무 귀하기 때문에 값으로 매길 수 없어 우리는. 그런데 뭐 야구 선수, 축구 선수는 연봉 뭐 얼마다 그러더라고. 몇 억이고 뭐 얼마 많아도 몇 조 있지만은 우리는 계산이 안 돼. 계산이 안 돼. 뭔 짤이요? 예수님 짤이. 그래서 물질이 아니에요 우리는. 인격이에요 인격. 그것도 하나님의 인격이요. 예수님 짤이요. 그렇게 고귀한 인생이에요 우리가. 비교할 수가 없어요 여러분. 뭘로 비교합니까 여러분? 야 인물이 실력은 있어. 능력은 있는데 노래는 잘하는데 얼굴이 조금 마스크가 좀 안 따라준다. 그럼 어때? 바꿔버려. 어쩐다고? 바꿔버려. 코도 바꾸고 눈도 바꾸고 입도 바꾸고 턱도 바꾸고 다 바꾸고 뼈도 바꾸고 하더라고. 그래갖고 제2의 인물이 탄생돼. 저런 딸 내가 안 낳는데 부모님은 그럴 거예요. 근데 그렇게 만들어버려. 저런 아들 안 낳는데 그거 만들어. 그렇게 뜯어 고쳐가지고 아티스트를 만들어. 그래서 아이돌을 만드는 거예요 여러분. 그래서 조각을 만들어. 그래서 조각미남 조각미녀 좋은 게 아니에요. 조각미인 되고 싶어요? 조각미남 되고 싶고 깎으려고요? 깎으면 조각미남 되고 조각미녀 돼. 예. 하나님 주신 대로 살아야지. 아이돌도 안 돼도 돼요. 무슨 아이돌이요? 우상 하지 말라고 했더니 아이돌이 뭐야 아이돌이. 아이돌이 우상이라니까. 아이돌이 뭔 뜻이라고? 우상이라고. 우상이? 아이돌 좋아하지 마세요. 왜 우상을 좋아합니까? 세상이 그래요.
전부 돈이 걸린 문제예요. 그러니까요, 다 상품으로 봐. 얼마짜리다? 저기 얼마짜리 간다, 얼마짜리. 우리가 데리고 오면 얼마 더 줘야 되겠다. 다 돈으로 봐, 그 사람을. 인기 딱 있다. 그러면 벌써부터 뭡니까? 선전 섭외를 하는 거예요. 다 상품이요. 전부 돈이 걸린 문제예요. 너무너무 비정한 세상이 되고 말았어요. 그런데 이 광야에 내던져진 이스라엘 백성들이 진공 상태의 가나안 땅에 들어간 것이 아니라 이미 그 땅에는 바알 종교를 중심으로 많은 토착 문화와 혼합 종교가 자리를 잡고 있었다 그 말이죠. 그죠? 오늘날 우리들이 살아가고 있는 시대는 뭐예요? 다원주의 사회예요. 혼합주의 사회야. 그래 안 그래? 그래. 다원주의죠. 혼합주의죠. 그래서 하나님을 믿는 우리 기독교인들 속에도 이런 혼합 종교의 경향들이 근 20년 이상 나타나기 시작한 거예요. 복음이 약속하지 않은 내용들을 소위 70년, 80년대 성공주의라는 가치와 맞물려 가지고 기독교가 편성을 해버린 거예요. 성공주의 그게 아니요. 기독교는 유명한 광고를 보면 알 수 있어요. 뭐라 그래요? 부자 되세요. 이런 광고 많아. 그러니까 우리가 이사 가면 뭘 사가고 가? 화장지를 가는데 부자가 되는 집인가 뭔가 뭐 그런 화장지도 있더라고. 근데 나도 그 손이 가더라고. 딱 그 문기만 봐도 좋아라 할 것 같아. 이사 가가지고 부자 되면 좋다고. 부자 돼서 이런 광고가 그러니까 아직까지 우리는 뭘로 세뇌돼 있다? 돈으로 세뇌돼 있더라 이 말이에요. 그래도 부자 되려면 다 좋아라 그래. 당신 화장지가 가난한 자 되세요. 그러면 안 팔릴 거예요. 그리고 또 그걸 또 사갖고 가도 굉장히 안 좋을 거예요. 그러죠? 그렇지. 그러니까 그런다니까요. 참 그게요. 한마디가 그러는 거예요. 그러니까 돈과 관련된 거. 이것이 70년대에서 90년대 고도 성장을 사회가 부과할 때 여러분 소위 몇 박자 복음 그런 비틀려진 기독교의 내용을 가지고 시대의 흐름과 한국교회가 같이 편성을 해버린 거예요. 그래서 숫자, 이 수의 논리에 빠지고 크기의 논리에 빠진 거예요. 규모에. 교회가 사이즈가 얼마네? 몇 명이 모인다네? 그것만 물어봐. 그 교회가 진짜 어떻게 하나님 뜻을 이루어가고 있는가? 예배자 한 사람으로서 제대로 키워나가고 있는가? 교육이 잘 되고 있는가? 양육되고 있는가? 하나님 나라를 위추고 있는가? 그걸 봐야 되는데 뭐요? 그 교회 몇 평이냐? 얼마 줬냐? 몇 층까지 있냐? 성도는 몇 명 정도 되냐? 숫자 노름에 빠지는 거예요. 크기의 노름에 빠져 있고. 뭡니까 이것이? 바로 우리 기독교 안에 자리 잡고 있는 아이돌이요. 이게 우상이에요. 기독교 안에 있는 아이돌. 몇 명? 몇 사이즈? 이런 상황에서 과연 우리가 기독교인으로서 제1계명을 잘 지키고 있다고 깨끗하게 고백할 수 있고 말할 수 있는가 이 말이에요. 절대 아니죠. 절대 아니죠. 이스라엘 백성들도 뭡니까? 성전만 우리는 성전을 갖고 있다. 그렇게 하잖아. 근데 결국 성전도 다 망가뜨려버리잖아. 그것이 아이돌 되면 안 돼. 하나님도 없는 성전 무슨 필요가 있겠어? 싹 파괴시켜버리잖아요. 중요한 게 뭡니까? 알맹이가 중요하죠. 하나님이 중요한 거잖아요. 여러분 이 계명이요. 어려운 계명이죠. 굉장히 어려운 계명입니다. 자, 호세아 2장 8절을 보면요. 호세아 2장 8절 한번 볼까요? 호세아 2장 8절. 8절, 9절, 10절, 11절, 11절 보는데 자, 호세아 2장 8절을 한번 읽어보세요. 호세아 2장 8절. 곡식과 새 포도주와 기름은 내가 그에게 준 것이요 그들이 바알을 위하여 쓴 은과 금도 내가 그에게 더하여 준 것이거늘 그가 알지 못하도다. 기가 막힌 말이죠. 곡식도 먹을 것도 하나님이 줬고 새 포도주와 기름도 간식거리도 다 하나님이 주셨는데 누구를 위해서? 바알을 위해서 쓴다 이 말이요. 바알을 위해서 쓴 돈도 누가 줬다? 하나님이 줬다 이 말이에요. 근데 모르더라 이 말이에요. 모르더라. 알아 몰라? 몰라. 지금도 알아 몰라. 아는 사람은 알아도 모르는 사람이 더 많다 이 말이에요. 기가 막힌 말이에요. 바알을 위하여 쓴 은과 금도 그 돈도 내가 그에게 더하여 준 것인데 이것을 다 누가 줬냐? 전부 다 하나님이 줬는데 모르더라 이 말이에요. 주님이 다 줬는데
우리는 어쩐다고? 모르더라. 몰랐는데요? 몰랐는데요? 그 말이에요 지금. 줬는데도 몰랐어요. 이러고 있는 거예요. 가르쳐줘도 지금 가르쳐줬잖아요. 근데 우리는 몰랐는데 하면 돼, 안 돼? 안 되는 거예요. 다 어디로부터 나왔다고? 하나님께로부터 나왔다는 거예요. 다 하나님의 것입니다. 다 주님의 소유입니다. 만물의 주재자와 주관자는 하나님이신데 그들이 하나님이 준 것을 누구 앞에 가져가서 경배했다고? 바알 앞에 가가지고 경배하고 그랬어요. 하나님의 것을 갖고 가가지고. 기가 막히지 않겠어요? 기가 막힌 거예요. 그런데 바알이 복을 주고 바알이 먹여 살려주고 바알이 농사하는데 풍년을 준다고 착각을 하고 있더라 그 말이에요. 9절 10절 봐봐요. 시작. 그러므로 내가 내 곡식을 그것이 익을 계절에 도로 찾으며 내가 내 새 포도주를 그것이 맛들 시기에 도로 찾으며 또 그들의 벌거벗은 몸을 가릴 내 양털과 내 삶을 빼앗으리라. 삶을 빼앗으리라. 이제 보세요. 곡식이 익어갈 때 곡식 다 태풍 와가지고 싹 쓸어버릴 것이다 이 말이에요. 안 준다 이 말이에요. 모르니까. 그리고 포도주, 음료 어째요? 맛들 시기에 다 비를 보내가지고 떨어뜨려 버릴 것이다 이 말이에요. 그리고 벌거벗은 몸을 가릴 정말 따뜻한 옷 뭐요? 그 삶을 양털과 그 삶을 다 뺏어버릴 것이다. 안 주겠다는 거예요. 주님도 안 준다 그래, 준다 그래. 안 준다고 다 하잖아요. 무조건 주는 게 아니에요. 착각하지 말고. 근데 하나님은 사랑이 하셔야 하나님이시니까 다 축복해 주시죠. 그 모르는 소리 하지 말고. 다 축복 안 해. 뺏어가 버린 경우도 있잖아. 하나님 뺏어버린데 뺏어버려. 얼마나 그러면은 참 인생에 여러분 얼마나 힘들겠어요. 뺏어버리면. 있는 것도 뺏어버리면은. 10절 봐요. 10절. 이제 내가 그 수치를 그 사랑하는 자의 눈앞에 드러내리니 그를 내 손에서 건져낼 사람이 없으리라. 그 수치를 그 사랑하는 자의 눈앞에 드러낸다는 말은 그들이 사랑하여 섬기는 우상들을 이야기하는 거예요. 바알과 같은 우상들. 11절. 자, 11절, 13절까지 봐보세요. 시작. 내가 그의 모든 희락과 절기와 월삭과 안식일과 모든 명절을 폐하겠고 그가 전에 이르기를 이것은 나를 사랑하는 자들이 내게 좀 값이라던 그 포도나무와 무화과나무를 거칠게 하여 수풀이 되게 하며 들짐승들에게 먹게 하리라. 그가 귀고리와 폐물로 장식하고 그가 사랑하는 자를 따라가서 나를 잊어버리고 향을 살라 바알들을 섬긴 시일대로 내가 그에게 뭘 주리라? 벌을 주리라. 여호와의 말씀이니라. 벌 줘 안 줘? 벌을 줘 안 줘? 무섭게 주시는 거예요. 보세요 여러분. 잊어버렸어 안 잊어버렸어요? 잊어버렸어. 오늘 새벽 설교에도 월삭예배 설교에서도 잊어버려 안 잊어버려? 잊어버린다니까. 이스라엘 백성들이 하나님의 목전 앞에서 잊어버리더라고. 하나님을. 그래갖고 바알 섬기더라. 아세라를 섬기더라. 다른 백성들을 섬기더라. 그러니까 하나님께서 그게 싫으라 그러잖아요. 그래가지고 뭡니까? 구산 리사다임을 보내보잖아. 8년 동안 또 섬기게 하잖아요. 여러분 우리는 잊어버린 게 죄예요. 잊어버리면 안 돼요. 잊어버린 게 죄예요. 잊어버리지 않도록 날마다 상고해야 돼. 하나님의 말씀을. 여러분 이것이 이방 땅에서 벌어진 것이 아닙니다. 이스라엘 백성들의 여호와의 종교 안에서 벌어지고 있던 일이요. 우리가 지금 예수를 믿고 있으면서도 그 삶 가운데서 벌어지고 있다 이 말이에요. 이 사건들이. 우리 한국교회 성도들은 이런 모양에서 자유롭냐? 아닙니다. 절대 자유롭지 못합니다. 그래서 이스라엘 백성들은 가나안 땅에 들어가서 여호와도 믿고 바알도 믿고 이것도 믿고 저것도 믿고 다 믿었어. 다 믿으면 다 복줄 줄 알고 끝나는 거지 뭐. 이것을 뭐라 그래? 종교 혼합주의다 그래. 종교 혼합주의. 그래서 TV에도 보면 하나님 부처님 뭐니 나오더라고. 나 그거 듣기 싫어 죽겠어. 하나만 부를 것이지. 하나님 부처님 뭐님 다 찾아가지고. 잘못된 거예요. 잘못된 거지.
그렇게 해도 신들이 노하다니까. 하나만 불러라 이 말이 하나만. 좋아할 거 하나도 없어요. 신들도. 한국 교회는요 심각한 문제입니다. 혼합 종교처럼 되어버렸어요. 어떻게 동성애를 인정하는 목회자들이 많습니까? 아니다면 아닌 줄 알죠. 하나님이 아니다면 아닌 것이지. 무슨 본인이 뭔데 동성애를 인정합니까? 어디가 나와서 어디가 간음하지 말라고 했는데 여자끼리 남자끼리 어디 동성애 해라고 이거 어디가 있냐고 하지 말라고 그랬죠. 로마에서 보면 하지 말라고 했는데 뭔 인권이라고 하나님도 그런 말 안 했는데 뭔데 그렇게 이야기하냐고 목사들도 정신없는 소리를 하고 있어요. 큰일 날 소리를. 우리 선배들이 붙들었던 순결이 흐르는 오직 십자가의 능력과 구속의 주만 바라보는 그런 신부와 같은 순결한 신앙은 이젠 찾아볼 수가 없어요. 그래서 C.S. 루이스 기독교의 변증학자잖아요. 이 C.S. 루이스의 책을 보면 이런 문장이 나와요. 뭔 말을 하냐면 현대 성도들이 갖고 있는 문제는 너무 많은 것을 사랑하기 때문이 아니다. 현대 성도들이 갖고 있는 문제는 너무 많은 것들을 살아가기 때문이 아니다. 오히려 충분히 하나님의 사랑을 알지 못하고 사랑받지 못했기 때문이다. 이 말 여러분 어려울 수 있어요. 다시 한번 들어봐요. 현대 성도들이 갖고 있는 문제는 너무 많은 것을 사랑하기 때문이 아니다. 현대 성도들이 갖고 있는 문제는 너무 많은 것들을 살아가기 때문이 아니다. 오히려 충분히 하나님의 사랑을 알지 못하고 사랑받지 못했기 때문이다. 이 말이 맞아요. 왜? 우리가 정말 하나님의 그 사랑과 그분이 내게 어떤 분인가를 정확하게 안다면 딴 곳에 눈을 어떻게 감히 돌릴 수가 있겠어요? 충분히 하나님의 사랑을 받지 못했기 때문에 딴 생각을 하는 거예요. 한 여자가 한 남편의 사랑을 충분히 못 받으니까 간음을 하는 거예요. 충분히 받는다면 그럴 생각 없어요. 그래 안 그래? 충분히 받지 못하니까 간음을 하고 음란을 저지르는 거예요. 만족 못하니까. 근데 충분히 하나님만으로 만족하고 충분한 하나님의 사랑을 받는 자가 다른데 눈을 돌릴 그러한 필요성이 없다 이 말이에요. 그런 시간도 없고 그런 겨를이 없다 이 말이에요. 이 말이 딱 맞는 것 같아요. 충분히 받는다면. 가족에게서 사랑을 충분히 받으면 다른 데로 기울일 필요성이 없더라 이 말이에요. 관심을 다른 데에 기울일 필요가 없더라 이 말이에요. 여러분 하나님의 사랑은 얼마나 배타적이고 독점적인지 아십니까? 오직 했으면 뭡니까? 첫 계명이다 뭐라 그래요. 너는 나 외에는 다른 신을 내 앞에 두지 마라. 내 면전에 before me have no 갖지 마라. 어떤 것도 너와 나 사이에 개입해서는 안 돼. 끼어들게 하지 마. 그 어떤 것도 나는 용납할 수 없어. 절대 용납 안 한다. 여러분 이 3절이요. 너는 우리에게 말해. 나 외에 하나님 전능하신 하나님 우리 주 예수 그리스도 성령 하나님 외에는 다른 것들을 다른 신들을 신들이라고 말하는 것들 너희들이 신들이라고 말하는 것들 그것을 너에게 두지 말어. 우리 안에 두지 말라는 거예요. 그것을 통해서 나를 보지 마. 너는 다 버리고 나만 봐. 그걸 통과해서 나를 보면 안 돼. 그걸 싹 빼야 돼. 아멘. 그래서 그걸 하나님과 나 사이에 정말 내가 하나님께로 가야 되는데 그걸 방해하는 것이 뭔가를 생각해봐요. 여러분. 그것이 아이돌이요. 그것이 여러분들의 우상이단 말이에요. 근데 주님은 그걸 가운데 있는 걸 걷어내기를 원해. 가운데 있는 것을. 그냥 정확하게 둘이만 보자 이 말이에요. 둘이만. 왜 근데 가운데 뭐가 딱 끼어들어와 있어. 치워라 이 말이에요. 치워라. 치워라 이 말이에요. 어떻습니까 여러분? 이스라엘 백성들이 하나님도 사랑하면서 자꾸 바알에게 곁눈질을 합니다. 왜 그래요? 하나님의 사랑으로 충분히 못하다는 그 마음을 갖고 있기 때문에 여기 쫄기 저기 쫄기 바알을 해볼까 아세라 해볼까 그렇게 보는 거예요. 그래서 그렇게 하는 거예요. 그런 일이 벌어질 수 있어요. 네. 하나님의 사랑으로 충분하다고 믿고 확신하고 그런 경험과 지식을 갖고 있다면 절대 그러지 않죠. 안 보죠. 바알이고 모시고 아세라가 모시고 안 보죠.
그래서 보면 외도가 생기고 바람이 나는 것은 거기에 여러 가지 이유가 있겠지만 가장 중요한 이유가 뭐냐? 충분히 사랑받을 대상에게 충분히 사랑받지 못할 때 자꾸 똑바로 안 보고 곁눈질을 하는 거예요. 한눈을 팔게 된다 이 말이에요. 자꾸 다른 것을 크게 본다 이 말이에요. 그래서 그래. 딴 여자를 기웃거리고 딴 남자를 기웃거리고 그것을 바람이라고 말하고 간음이라고 하고 음행이라고 표현을 하잖아요. 그래서 호세아 선지자가 가장 강조했던 메시지가 뭐예요? 자, 여호와를 알자. 제발 힘써 여호와를 좀 알자. 그래요. 여호와를 알아야지. 하나님이 우리를 어떻게 사랑하시는지, 얼마나 뜨겁게 사랑하시는지 알아야지. 알아야지 딴짓을 안 하지. 모르니까 딴짓 한다는 거죠. 하나님이 나를 어떻게 사랑하셨고 얼마나 사랑하셨는가를 확고하게 너희가 안다면 1계명을 넘어설 수 있다 이 말이에요, 여러분. 과감하게 뛰어넘을 수 있다 이 말이에요, 여러분. 끼어든 게 없게 만든다 이 말이에요. 자꾸 하나님과 나 사이에 다른 거 끼어들지 못하도록 한다 이 말이에요, 여러분. 하나님의 사랑을 안다면. 돈이 어떻게 끼어듭니까? 세상의 중독이 어떻게 끼어듭니까? 욕망이 어떻게 끼어들고 그렇습니까? 이것이 다 뭐냐? 현대판 아이돌이요. 우상, 현대판 아이돌. 우상이 무슨 만들어 놓고 거기에다 경배하는 것만 우상이 아니다요. 아니요. 이것도 문제인데 더 심각한 것은 현대판 우상들. 뭡니까? 돈의 위력이요. 그리고 이성의 위력이요. 돈과 명예와 이성. 엄청난 힘이 있어요. 이 돈이 있으면 뭡니까? 여자 남자가 끌려다니는 거예요. 자동적으로, 오토매틱으로 자석이 돼가지고. 이런 것들은 우리 안에 교묘하게 들어왔기 때문에 우리가 눈치채지 못하게 자리 잡고 있는 것들이 너무나 많습니다. 같이 따라와. 딱 돈이 오면 벌써부터 딱 음란 준비하고 있어. 딱 준비해가지고 이미 들어와. 근데 들어와서 있는 줄도 몰라. 여러분 아셨어요? 돈이 딱 생겼다. 돈이 갑자기 이렇게 생겼다. 그러면 정말 줄을 위해서 써버리면 괜찮은데 그러지 않고 딱 돈이 왔다. 그건 뭡니까? 딱 뒤에서 음란이 싹 같이 들어와. 세트로 들어오게 돼 있어. 세트. 눈치 못 채도록. 이런 차원에서 1계명을 여러분 생각해 볼 때 이 1계명을 넘어가는 검색대가 쉽지 않은 거예요. 그런데 또 하나의 감격을 생각하지 않을 수 없습니다. 1계명을 묵상하다가 C.S. 루이스의 말들을 하면 어떤 감격이 있느냐면 야 도대체 나 같은 것이 뭔데 하나님과 나 사이에 그 어떤 것도 들어오지 못하도록 나를 그렇게 원하실까? 나를 그토록 원하실까? 이게 나만 보겠다는 거거든요. 그래 안 그래? 그게 좋아 안 좋아? 진짜 그냥 피곤해 죽겠네요 진짜. 왜 나만 갖고 그래요? 왜 피곤하게 나만 쳐다보고 있어요 지금 제발. 그러지 마세요. 그러지 마세요. 제발 나 좀 놔주란 말이에요. 숨 막혀 죽겠어요. 그런 사람이 있어. 그런 사람들 있다니까. 아무것도 모르고 호강의 초친 소리예요 그것이. 호강이 뭘 쳤어? 초친 소리다고 그게. 얼마나 나 같은 것을 하나님이 사랑하셨으면 너하고 나하고 다른 거 끼어들지 못하게 해라. 그러잖아요. 얼마나 사랑했으면 얼마나 행복한 고민이요. 그죠? 얼마나 행복해요. 그냥 니하고 나하고 변론하자. 다른 사람 필요 없어. 끼어들지 마. 주님과 해결하는 거예요, 여러분. 회개도 그래서 주님과 해결하는 거예요. 회개도. 그 친밀한 관계, 사랑도 주님과 하는 거예요. 아멘. 그렇게 하시겠다는 건데 그렇게 할 때 사단들도 주님과 굉장히 밀접한 관계 속에 있으면 사단들의 침범을 못하거든. 그러니까 나를 사랑해서 하는 것인데 제발 그냥 귀찮다고 하는 거예요. 여러분 진짜 뭐예요 도대체 나 같은 게 뭔데. 하나님이 나만 바라본대. 나만. 그 정도로 여러분 사랑하신다는 거예요. 그게 내가 그렇게 니를 사랑한다 이 말이에요. 한 사람 한 사람에게 하나님께 말씀하시는 거예요. 그래서 주님이 그렇게 죽으셨고 나 같은 것이 도대체 뭔데. 나는 원수 되었던 자잖아. 배반했잖아 나는. 허물과 죄로 죽을 수밖에 없었던 죄덩어리잖아. 죄덩어리. 나에게 나온 것이 뭐가 있어. 죄만 나오잖아. 죄덩어리잖아 내가. 가는 곳곳마다 폭탄 터뜨리잖아 죄로.
근데 그것이 뭔데? 그렇게 하나님은 내가 주님을 향한 사랑을 원하시고 나만 바라보고 그러냐 이 말이에요. 잿덩어리를. 그 잿덩어리를 사랑한다고 하니 얼마나 감사할 일이요. 아멘. 감사해 안 감사해요? 감사할 일이요. 감사할 일. 거기에 하나님이 나에게 무엇을 베풀어주고 혜택을 주는 것보다 더 큰 복음의 은혜가 있는 거죠. 나 같은 것이 뭔데? 안 그래요? 그래가지고 뭡니까? 천국을 또 선물로 주신대? 천국을 선물로 주시고 또 이기면 뭘 준대? 아, 상급까지 또 주신대? 근데 제발 나 피곤해 가지 말란 말이에요. 이렇게 하고 있어요. 얼마나 모르는 소리냐 이 말이에요. 모르는 소리. 답답한 소리예요. 그러니까 답답한 소리. 여러분, 신기한 것이 대부분 표가 나는 것이 하나 있어요. 남편에게 사랑받는 여자는 이뻐 안 이뻐? 광이나 광이 얼굴에 빛이 난다니까. 어디 빛이 난 거 봅시다. 표가 나게 되었어요. 아이들도 부모에게 사랑이 결핍되면 얼굴이 어째? 살아 죽어? 죽는 거야. 하물며 하나님께 여러분 사랑을 못 받아봐. 끝나는 거예요. 끝나니까 하이에나들이 쫓아오는 거예요. 먹어버리라고. 여러분 아이들이 생기가 떨어지고 그러다가 엄마만 나타나 봐요. 하색 덜잖아. 엄마 보고 어머야 깜짝이야 하고 도망간 사람 있어? 엄마 보고 엄마 깜짝이야 하고 막 도망간 사람 있어? 그것은 가짜요. 그건 가짜 아이들이요. 가짜 혼자 있다가 엄마가 나면 엄마 하고 가잖아요. 그게 진짜 자식이요. 근데 엄마가 갑자기 막 놀래가지고 도망가 버리면 그게 지금 이스라엘 백성들 그런다니까요. 하나님의 백성들이 엄마야 깜짝이야 하고 막 도망가 버려. 그러니까 돌아오라 하잖아요 주님이. 기가 막히는 거예요. 자기 아버지 자기를 만드신 분을 보고 그냥 엄마야 깜짝이야 하고 도망가면 되겠어요? 응. 얼마나 웃기는 그런 삶을 사냐 이 말이에요. 예. 혼자 있다가 또 엄마만 나타나면 얼굴이 하색이 도는 거예요. 얘들이 그러잖아. 무조건 좋아, 무조건 좋아. 엄마만 막 가서 그냥 막 비비고 막 난리 아니잖아. 너무 좋아. 엄마라는 그 자체가 좋은 거예요. 예. 여러분, 오늘 이 제1계명의 결론은 뭐냐? 하나님의 사랑이요. God is love. God is love. 하나님이 사랑이시요. 하나님의 사랑. 예. God love you. 하나님이 당신을 사랑하고 God love me. 하나님이 나를 사랑하는 거예요. 그래서 제일 큰 계명을 예수님이 요약해서 잘 말씀해 주셨어요. 뭐예요? 마음과 뜻과 정성을 다해 목숨을 다해 주 너희 하나님을 뭐라 그래요? 사랑해버려. 사랑해. 그 정도로 하나님이 생명처럼 나를 사랑하기 때문에 야 네와 나 사이는 그 어떤 것도 끼어들게 하지 마라. 나는 네만 원해. 여러분들 어째 나는 하나님만 원해요. 그리고 돈 봉투 열렸네. 돈 주세요. 돈 원해요. 이런 사람 많다 안 많다? 많다. 근데 우리 주님은 다 필요 없어. 나는 네를 원해 이거야. 그럼 우리도 뭐요? 나도 주님을 원해요. 이래야지. 주님께 모든 것이 다 있어. 마음에 들면 주시는 거예요. 아멘. 하나님이 그 사랑을 그렇게 목말라 하시고 그리워하십니다. 원하시는 거예요. 오늘도 이 하나님의 사랑의 요구 앞에 여러분들이 충분히 반응할 수 있어야 돼요. 아멘. 여러분과 하나님 사이에 그 어떤 것도 두지 마십시오. 아멘. 한번 따라해 봅시다. 영어로 have no other gods before me. Have no other gods before me. have no는 두지 말으라. 뭘? 다른 신들을. 어디에? 네 앞에. have 6단어 have no other gods before me. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 아멘. 하나님이 지극한 사랑입니다. 지극한 나를 향한 진한 사랑입니다. 아멘. 신랑이 신부를 사랑한 것처럼 그런 사랑을 요구하는 거예요. 그래서 뭡니까? 절대적인 사랑을 요구하시는 거예요. 상대적인 것이 아니에요. 그래서 신부는 절대적으로 정결해야 되고 깨끗해야 되고 성결해야 되고 거룩해야 돼. 누구 앞에서? 신랑 앞에서.
이것도 쳐다보고 저것도 쳐다보면 절대로 안 됩니다, 여러분. 자, 여러분들 생각하십시오. 내가 주님 앞에서 뭐가 지금 쳐져 있는지 이거 치워야 돼. 아멘. 이걸 치워야 돼. 적극적인 하나님의 사랑을 받아요, 우리가. 아멘. 그것을 오늘 다 걷어낼 준비를 하셔야 돼. 걷어내셔야 돼. 그걸 주님이 원하시고 있는 거예요. 아멘. 하나님 감사합니다. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. Have no other gods before me. 하나님, 오직 나만 요구하시고 나만 상대하시고 나만 사랑하시겠다는 하나님의 적극적인 사랑을 이 계명을 통해서 제1계명을 통해서 알고 깨닫게 되었습니다. 나에게 있어서 다른 걸 요구하는 것이 아니라 나만을 요구하신 하나님의 사랑, 그 아버지 절대적인 사랑을, 그래서 우리 주 예수 그리스도 독생성자까지 아버지 나를 위해서 쳐 죽이시고 생명을 주셨던, 영원한 생명을 주셨던 그 사랑을 하나님 이 시간에도 흘러 보내주셔서 감사를 드립니다. 그래서 내가 이 시간에 우리가 하나님과 나 사이에 또 다른 것들이 끼어 있다면 알게 해주십시오. 깨닫게 해주십시오. 철저히 회개하여서 그걸 뽑아내게 하여 주시옵소서. 그래서 오직 주와 내가 만나는 그런 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 그래서 적극적인 하나님의 귀한 사랑을 충분히 받고, 그래서 세상 그 어떤 것에도 견눈질하지 않고 가는, 충분히 주님의 사랑으로 만족하면서 살아내는 그러한 크리스찬들, 하나님의 자녀들, 그리스도의 신부들 다 되게 하여 주시옵소서. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 아멘. 주기도문 선포하고 예배 마무리합니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광의 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 감사합니다.